Hello all, welcome to our another session of botany. So till previous class we have completed up to the chapter respiration in flowering plants, and today we'll be dealing with the last chapter of the first year NCERT. Okay, last chapter in botany, that is plant growth and development. As you know that so many sections of this particular portion has been deleted. So we have to be very careful about the details which are given in this particular chapter. Okay, so sentence by sentence is a must for this particular chapter, right? So we shall start plant growth and development. So in this chapter they have given various aspects how the plant is being grown, whether the growth of plant is determinate or indeterminate, and what are the factors that affect the plant growth. All those things have been discussed in this particular chapter. Okay. Now, see here in the introductory part, there are certain sentences that you should be taken care of. That is, see, the question is when, why and how do they have different structural and functional attributes. So the plants are having various structures, okay, based on their development. Why? Then development is the sum of two processes. What are they? So this is a question. Development is the sum of two processes. It is a sum of two processes, that is growth and development. Growth and differentiation. Development is a sum of two processes, growth and differentiation. Okay. To begin with, so this can be given like growth and development, growth and cell division. Likewise, they will be giving various options which are which may be a bit confusing to you. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ടേംസ് എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഗ്രോത്തും മറ്റത് ഡിഫറൻസിയേഷനും. എന്താ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമുക്കറിയാം മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ they will be losing their ability to divide. എന്നിട്ട് അതെന്ത് സംഭവിക്കും, അത് ഓരോ പല ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറും, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് കാണാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ആസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ആർ ബോഡി. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസിലാണെങ്കിലും എംബ്രിയോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീറ്റസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സോ സർട്ടൻ സെൽസ് ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ ആർ ഡെസ്റ്റൈൻഡ് ടു ബിക്കം ദ ഹാർട്ട്. സം ഓഫ് ദ സെൽസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു കിഡ്നീസ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിനും എന്തായിട്ട് തീരണം എന്ന് ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാംഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ്സിനകത്തും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്, ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ, now to begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote follow a precise and highly ordered succession of events. ഓക്കെ, തോന്നിയ പോലെയല്ല, അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്ന് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാംഡ് ആണ്. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ഹോൾ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എ ജുവനൈൽ ഫേസ് ആൻഡ് എ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ്. ഓക്കെ, ജുവനൈൽ ഫേസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കുട്ടിക്കാലം, അതായത് till it is reproductively mature. അതിന്റെ പേരാണ് juvenile phase. അത് കഴിഞ്ഞാൽ the plant is ready to reproduce. Okay, now during this process a complex body organization is formed that produces roots, leaves, branches, flowers, fruits and seeds, and eventually they die. Okay, the first step in the process of growth is what? Seed germination. Okay, so you may think that okay, this is a simple sentence that is very easy to understand. പക്ഷേ നമുക്കൊരു നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുമ്പോൾ the first step in the process of plant growth is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല ഓപ്ഷൻസ് വരും. ഒന്ന് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ, രണ്ട് സെൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, മൂന്ന് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ you will be confused because all of them are related to the same process, right? അപ്പോൾ based on the NCERT textbook they will be giving the questions. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസസ് ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. Now the seed germinates. അപ്പോൾ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? The seed germinates when favorable conditions for growth exist in the environment. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ആൻജിയോസ്പേമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സീഡ് ഫോർമേഷൻ. ആ സീഡ് എപ്പോഴാണ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവെയർ ദാറ്റ് ഓക്കെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഫേവറബിൾ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നാൽ മാത്രമേ സാധാരണ ഒരു ആൻജിയോസ്പേം സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതിന്റെ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദാറ്റ് വിൽ ബി ജെർമിനേറ്റിംഗ്.
ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ മണ്ണിൽ കിടക്കും, എന്ന് ഡീകേ ചെയ്ത് പോയില്ല, അത് മണ്ണിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും. യു മൈറ്റ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു 2-3 മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപാട് ചെടികൾ മുളച്ചു വരുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാ വരണേ? ബിക്കോസ് ഓൾ ദെയർ സീഡ്സ് വേർ ഇൻ ദ സോയിൽ. എന്നിട്ട് അവരെന്തേ മുളയ്ക്കാതിരുന്നത്? ബിക്കോസ് ദർ വാസ് നോട്ട് ഇനഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസന്റ്. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ വൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺഫേംഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് വെള്ളം കിട്ടും, ഇത് ഉറപ്പ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു വാട്ട് ഗ്രോ, അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ്? ഓൺലി ഇഫ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസ് ഹാപ്പൻസ്, റൈറ്റ്. ആൻഡ് അതർവൈസ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? the temporary inactive condition of the seed during unfavorable condition, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് seed dormancy. Okay, seed dormancy. Right. The seed germinates when favorable conditions of growth exist in the environment. In absence of such favorable conditions, the seeds do not germinate and goes into a period of suspended growth or rest. Kando? A period of suspended growth or rest. Okay, and that is what you call as dormancy. Dormancy. Right? Now, once favorable conditions return, the seed resume metabolic activities and growth take place. Okay, then in this chapter you will also study some of the factors which govern and control these development processes. These factors are both intrinsic and extrinsic to the plant. Okay, next one. See, so this is just a representation of how a seed germinates. Noku, ഇവിടെ germination and seedling development in bean. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നില്ല. എന്താണ്? കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബീൻ, ഒരു പി ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാന്റ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. നോക്കൂ, എന്താണ് നോക്കൂ, ഇത് സോയിൽ ലൈൻ ആണ്, കോട്ട്ലിഡൻസ് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഹൈപ്പോകോട്ടൈൽ, കണ്ടോ, ഹൈപ്പോകോട്ടൈൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് വളരെയാണ്. നോക്കൂ, ഹൈപ്പോകോട്ടൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണാൻ പറ്റും. ഹൈപ്പോകോട്ടൈലിൽ ആദ്യം വരണേ, എപ്പിക്കോട്ടൈൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ വരാനായിട്ട്, മനസ്സിലുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഹൈപ്പോകോട്ടൈൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് വളരും, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പുഷിങ് ദ കോട്ട്ലിഡൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ മഡ്. നോക്കൂ, ആ ഇതിന്റെ സോയിലിന്റെ പുറത്തേക്ക് കോട്ട്ലിഡൻസിനെ പുഷ് ചെയ്ത് കളയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ദിസ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഇൻ പീ സീഡ്സ്. നിങ്ങൾ പയർ മുളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എപ്പിജിയൽ. എപ്പിജിയൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 ടൈപ്പ് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ ഉണ്ട്. എപ്പിജിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോകോട്ടൈൽ പോർഷൻ ഗ്രോസ് ഫാസ്റ്റർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പുഷിംഗ് ദ എൻറ്റയർ കോട്ട്ലിഡൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സോയിൽ. അതാണ് എപ്പിജിയൽ സീഡ് ജെർമിനേഷൻ. ദ അതർ വൺ ഈസ് ഹൈപ്പോജിയൽ. ഹൈപ്പോജിയൽ. അപ്പോൾ ഈവൺ ദോ ദീസ് തിങ്സ് ആർ നോട്ട് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചതിന്റെ പേരിൽ sometimes they may be asking questions related to this. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം, ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസിൽ why that cotyledon has been pushed up the soil. റീസൺ എന്താണ്? ബിക്കോസ് hypocotyl region is growing faster than epicotyl region initially. തുടക്കത്തിൽ ഹൈപ്പോകോട്ടൈൽ റീജിയൻ ആണ് എപ്പികോട്ടൈലിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ. ദെൻ so these are the 2 types of seed germination. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ബാക്കി ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതാ, എപ്പികോട്ടൈൽ ഹുക്ക്. എപ്പികോട്ടൈൽ മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു എപ്പികോട്ടൈൽ ഹുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് എപ്പികോട്ടൈൽ ഹുക്ക് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോർമോണിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയും എപ്പികോട്ടൈൽ ഹുക്ക് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ റോള് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. ആൻഡ് ദ സീഡ് കോട്ട്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് റപ്ചേർഡ് ആൻഡ് കോട്ട്ലിഡൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം. പുളിയൊക്കെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം. പീ സീഡ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ 2 leaves ആർ കമ്മിങ് അപ്പ്. അപ്പൊ ഈ 2 ലീഫ് വരുന്നത് വരെ ഇയാൾക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണ്ടേ? ആ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് എവിടുന്നാ കിട്ടുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി കോട്ട്ലിഡൻ. അപ്പൊ കോട്ട്ലിഡന്റെ ജോലി എന്താണ്? കോട്ട്ലിഡൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫുഡ് ഫോർ ദി ഗ്രോയിങ് സീഡ്ലിങ്ങിന്, അതായത് ടിൽ ഫസ്റ്റ് 2 leaves വരുന്നത് വരെ അയാളുടെ ഗ്രോത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി കോട്ട്ലിഡൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി റിഗാർഡിംഗ് ഗ്രോത്ത്,
Growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristic of a living being. What is growth? Growth can be defined as an irreversible permanent change. Kando? Irreversible permanent increase in the size of an organ or its parts or even of an individual cell. ഇതെല്ലാം ഗ്രോത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ വൈസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിങ് ആവുക എന്തായിരിക്കും, ഒരുപാട് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസസ് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ബിക്കോസ് വി നെഗ്ലക്ട്, വി ഇഗ്നോർ സച്ച് സെന്റൻസസ് ഹാവിങ് ദ തിങ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് എഴുതാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ വെറുതെ വായിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഓരോ പാർട്ടിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചെങ്കിലേ അത് ഓപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്രോത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, how it is defined, irreversible, അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ചോയ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് ചോദിക്കും, ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് ചോദിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ. പിന്നെ പെർമനന്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് കണ്ടോ, അത് ടെമ്പററി എന്ന് വരാം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർമനന്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് എന്തൊക്കെ, ഒരു ഓർഗനിന്റെ ഇൻക്രീസിനും നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയും. അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് അതിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതും ഗ്രോത്ത് ആണ്. അതല്ല ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും അതെന്താണ്, അതും നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സംശയം തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് എ സെൽ അത് ഗ്രോത്ത് ആണോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നും. ഇവിടെ എപ്പോഴല്ല, നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ സംശയം വരിക. പക്ഷെ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈവൺ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽ അതിന്റെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസിനെയും നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയണേ, ഗ്രോത്ത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ജനറലി ഗ്രോത്ത് ഈസ് അക്കംപനീഡ് ബൈ മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സസ് ബോത്ത് അനബോളിക് ആൻഡ് കാറ്റബോളിക് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ, നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കുറെ അനബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു, കുറെ കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടു. ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത്, ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിർത്തുന്നത്. ഇനി therefore an example, for example expansion of leaf is growth. See, ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ചോദിക്കാം. Expansion of leaf is growth. Yes or no? Yes, it is correct. Then how would you describe the swelling of piece of wood when placed in water? അത് ഗ്രോത്ത് ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. ഒരു കഷ്ണം മരത്തിന്റെ ഒരു തടി കഷ്ണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സൈസ് ഇച്ചിരി കൂടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് എന്നാണല്ലോ, പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നിങ്ങൾ ഡെലീറ്റഡ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇംബൈബിഷൻ. മനസ്സിലായോ? അതായത് മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഡോറ് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. എന്താ കാരണം, ആ ഡോറ് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് കാർപ്പന്ററിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഡോറിന്റെ സൈസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലത്ത് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, മഴക്കാലത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ ആ മരത്തിന്റെ സെൽസ് വെള്ളം എബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ശരിക്കും എബ്സോർബ് എന്നല്ല, ADSORB, എഡ്സോർബ് എന്നാണ് പറയാ. അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലും എഡ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സൈസ് കൂടും അതിൻ്റെ. അപ്പം മൊത്തം വാതിലിൽ കുറേ സെൽസ് ഇല്ലേ, അതിൽ ഓരോന്നും കുറച്ച് സൈസ് കൂടുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വാതിലിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ സ്റ്റക്ക് പൊസിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ്, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫിനോമിനന്റെ പേര് എന്താണ്, ഇംബൈബിഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്. നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ്. ഒരു എന്താ പറയുക, ഫോഴ്സ് ഓഫ് അഡ്ഹെഷൻ, ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന വെള്ളം സെല്ലായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തെന്ന് വിളിക്കില്ല, ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയില്ല. ഓക്കെ, ഇനി plant growth generally is indeterminate. Again, that can be a sentence. അപ്പോൾ plant growth indeterminate ആണോ determinate ആണോ? അപ്പോൾ generally it is indeterminate. What do you mean by that? നോക്കാം. Plant growth is unique because plants retain the capacity for unlimited growth throughout their life. ഇപ്പോൾ animalsന്റെ പോലെയല്ല. കുറേ പ്ലാന്റ്സ്, എല്ലാതിൻ്റെ കേസും അല്ല പറയണത്, കുറേ പ്ലാന്റ്സിന് എന്ത് കഴിവുണ്ട്, അതിന് കുറേ കാലം ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സോ ഇപ്പോൾ ഒരു ആനിമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണെങ്കിലും ഡോഗ് ആണെങ്കിലും ക്യാറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ലോവർ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിലും ആനിമൽസിന്റെ കേസിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു ലൈഫ് സ്പാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ട്രീ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീവ് ഫോർ ഇയേഴ്സ്, കുറേ കാലങ്ങൾ അത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് വി കോൾ ദ ഗ്രോത്ത് ആസ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ്. ഓക്കെ,
This ability of the plant is due to the presence of meristems at certain locations in their body. അപ്പോൾ റീസൺ കണ്ടോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? അസർഷൻ റീസൺ പറ്റിയ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇത്. എന്താ അസർഷൻ? എന്താണ്? Generally the growth of the plant retain, or the plants retain the capacity for unlimited growth throughout their life. That is assertion. True or false? It is true. Now the reason statement എന്താ കൊടുക്കാന്നറിയോ? Due to the presence of meristems at certain locations of their body. That is also correct reason. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? Assertion is true and the reason is correct for assertion. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് അതിന്റെ റീസൺ അടുത്ത സെന്റൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that can be given in the form of a question in your NEET paper. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി the cells of such meristems have the capacity to divide and self perpetuate. സ്വന്തമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. The product, however, soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body. അപ്പോൾ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ടിങ് സെൽസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? അവർ ഡിവിഷൻ കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് പെർഫോമിംഗ് വാരിയസ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻസൈഡ് ദി body. Okay, inside the plant body. Now this form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called open form of growth. Very important sentence, but usually children used to skip the sentence while reading. So make sure that you know what we mean by open form of growth. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് തരിക. Generally, plant growth is said to be open form of growth. Yes or no? Yes. Why? എന്നിട്ട് അതിന്റെ റീസൺ ആയിട്ട് അവർ എന്ത് തരുന്നറിയോ? ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാമ്പിയം എന്ന് തരും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ? അനാട്ടമിയിലോട്ട് പോകും. എന്താണ് അനാട്ടമിയിൽ? നമുക്കറിയാം വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിന്റെ ഇടയിൽ കാമ്പിയം ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? ഓപ്പൺ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഓട്ടനെ എവിടേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യും? അനാട്ടമിയിലോട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഇതിന് അനാട്ടമിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇവര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഓപ്പൺ ഫോം ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എന്താ റീസൺ? എന്താ? wherein new cells are always being added to the plant body. എപ്പോഴും പുതിയ സെൽസ് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഓപ്പൺ ഫോം ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Okay, what would happen if the meristem ceases to divide? Does this ever happen? ഇപ്പൊ മെറിസ്റ്റം ഡിവിഷൻ നിർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നോർമലി അണ്ടർ നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് മിനറൽസ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഗ്രോത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിലായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസ് വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ മെറിസ്റ്റംസ് ഗ്രോത്ത് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴാണെന്നറിയോ? യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഹെർബ്സ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ്. അപ്പോൾ ഹെർബ്സിന് എന്തായാലും ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ട്. ഹെർബ്സ് കാലാകാലത്തോളം ജീവിക്കൊന്നുമില്ല. അത് ഇപ്പോൾ മുളയ്ക്കുന്നു, ഒരു 3-4 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ അതിന്റെ ഈൽഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദാറ്റ് വിൽ ബി പെരിഷിങ് ഓൺ ഇറ്റ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാൾസം, അതുപോലെ ചില്ലി, പീ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മുളക് ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, കുറച്ച് മാസങ്ങൾ അത് നമുക്ക് ഈൽഡ് തരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെന്ത് ചെയ്യും? അതിന് പതുക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ദ പ്ലാന്റ് വിൽ ബി സീസിങ് ടു ഗീവ് അസ് ദ ഈൽഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചില പ്ലാന്റ്സിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പക്ഷെ എല്ലാതും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സ് തന്നെ പല തരത്തില്, അനിമൽസിന്റെ പോലെയല്ല, പ്ലാന്റ്സിൽ തന്നെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പല രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി in earlier classes you have studied about the root apical meristem and shoot apical meristem. You know that they are responsible for what? They are responsible for the primary growth, very important, primary growth of the plant, and principally contribute to the elongation of the plants along their axis. Okay, അപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാണ് ഷൂട്ട് അപ്പിക്കൽ മെറിസ്റ്റം ആൻഡ് റൂട്ട് അപ്പിക്കൽ മെറിസ്റ്റം do contribute the elongation of plants along their axis. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇലോങ്ങേഷൻ ഒക്കെ സാധാരണ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോർമോണൽ ലെവലല്ലേ പറയാ, അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പല സെന്റൻസസും നമുക്കത് തനിയെ ഇൻഡിവിജ്വലി കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് യു പീപ്പിൾ നീഡ് ടു നോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഓരോ സെന്റൻസിനെയും എങ്ങനെ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ
ഓർത്തിട്ട് വേണം ഓരോ സെന്റൻസും വായിച്ചു പോകാൻ. അതാണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ. അല്ലാണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നൗ so you may also know that you also know that in dicotyledonous plants, think dicotyledonous plants and gymnosperms. In dicotyledonous plants and gymnosperms, the lateral meristums, vascular cambium and cork cambium. ഇതൊക്കെയാണ് lateral meristums. Which are the lateral meristums? Which are the lateral meristums? Lateral meristums are vascular cambium and cork cambium. ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്ത് lateral meristums ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ? Appear later in the life. These are the meristums that cause increase in girth of the organs in which they are active. Right? അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ അഗെയിൻ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും നമുക്ക് ഈ വാസ്കുലാർ കാമ്പിയം കോർ കാമ്പിയം കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏതിലാണോ ഈ പറയുന്ന ലാറ്ററൽ മെറിസ്റ്റംസ് ഉള്ളത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർക്ക് ഒരു ഘട്ടം പ്രൈമറി ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഗർത്ത് വണ്ണം വെക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഗർത്ത് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, നൗ this is known as secondary growth in plants. അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? ലാറ്ററൽ മെറിസ്റ്റംസ് ലൈക്ക് വാസ്കുലാർ കാമ്പിയം ആൻഡ് കോർക്ക് കാമ്പിയം വിൽ ബി present in those plants having secondary growth. Then ഗ്രോത്ത് ഈസ് മെഷറബിൾ. അടുത്ത ഒരു കാര്യം ഗ്രോത്തിനെ പറ്റി അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഗ്രോത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷറബിൾ. എങ്ങനെ? Growth at cellular level is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെല്ലിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സിൻസ് increase in the protoplasm is difficult to measure directly, one generally measures some quantity which is more or less proportional to it. ഓക്കെ, നമുക്ക് അളക്കാൻ എളുപ്പമല്ല, മെഷർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ല. ഒരു സെല്ല് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, നമുക്കൊരു സെല്ലിനെ വെയിങ് ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് വെയ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫിക്കൽറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ചില മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. Growth is therefore measured by a variety of parameters, some of which are നോക്കൂ, increase in the fresh weight, കണ്ടോ, fresh weight, okay, then dry weight, രണ്ടും ഉണ്ട്, ഫ്രഷ് വെയിറ്റും ഡ്രൈ വെയിറ്റും ഉണ്ട്. എന്തുവാ ഫ്രഷ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഫ്രഷ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന അതിന്റെ വെയിറ്റ്. അത് നമ്മൾ ഡേ 1 നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡേ 7 നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വെയിറ്റ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വെയിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ what is a attribute to growth of that particular organ or plant. Okay, ഇനി ഡ്രൈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലീഫ് ഒരു യങ് ലീഫ് എടുത്തു, യങ് ലീഫ് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ വെയിൽ ചെയ്തു. അതേ ചെടിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഓൾഡ് ലീഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വെയ് ചെയ്തു. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും യങ് ലീഫിന്റെയും ഓൾഡ് ലീഫിന്റെയും വെയിറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര വെയിറ്റ്, അതൊരു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ലീഫ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി യങ് ലീഫ്. അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യും, എങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ നമുക്ക് അതുവഴി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം, ലെങ്ത്, ഏരിയ, വോളിയം ആൻഡ് സെൽ നമ്പർ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ത് മെഷർ ചെയ്താലും ദാറ്റ് ഓൾ ഷോസ് വാട്ട് the entire growth of the plant. You may find it amazing to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഇത് ഉണ്ടോ, ചില ഡാറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പറയുക, ടെക്സ്ച്വൽ ഡാറ്റ. അത് ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അവർ തരുമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റേഴ്സിന് ഇത് വലിയ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എന്താണ്? സിംഗിൾ മെയ്സിന് അതിന്റെ റൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെറിസ്റ്റം എത്ര സെല്ല് വരെ തരാം ഒരു മണിക്കൂറിൽ? സുഖമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി വേറെ സെൽസ് ഇൻ എ വാട്ടർമെലൺ may increase in size up to 3,50,000 times. ഉണ്ടോ? അപ്പൊ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക്
ഓരോ ചെടിയുടെയും ഗ്രോത്തിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് 2 എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് പറഞ്ഞു തന്നേക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. In the former, growth is expressed as increase in the cell number. The latter expresses growth as increase in the size of the cell. ഉണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതാണ് 2 കേസിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താണ് സെൽ നമ്പറിലുള്ള വ്യത്യാസമാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇത്രയും 3 ലക്ഷം 3.5 ലക്ഷം ടൈംസ് സെല്ല് വലുതാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉണ്ടോ? സോ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് അമേസിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ അത് മെയ്സിന്റെ കേസിൽ സെൽ നമ്പറിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, വാട്ടർമെലോണിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ സെൽ സൈസ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. വൈൽ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ പോളൻ ട്യൂബ്, ഇനി വേറെ എക്സാമ്പിൾ, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എ പോളൻ ട്യൂബ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത്. ഉണ്ടോ? ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സർഫസ് ഏരിയ ഡിനോട്ട്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ എ ഡോർസി വെൻട്രൽ ലീഫ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 4ഉം ഒന്ന് വേറെ എഴുതി നിങ്ങൾ വെച്ചേക്കുക കേട്ടോ. മെയ്സ്, വാട്ടർമെലൺ, പിന്നെ pollen grain, pollen tube, and finally the dorsey ventral leaf. ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഇനി ഡിറ്റക്ഷൻ. അപ്പൊ നോക്കൂ, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ, കണ്ടു, ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ locations of root apical meristem, shoot apical meristem, and vascular cambium. Arrows exhibit the direction of growth of the cells of the organ. This is just a representation. ഇനി ഇത് നോക്കാം. Detection of zones of elongation by the parallel line technique. Zones ABCD immediately behind the apex have elongated most. Okay, right. Noka, phases of growth. See, the period of growth is generally divided into 3 phases. Period, namely meristematic, elongation, and maturation. This is the morphology, zones. Different regions in the karyam parayarundi, region of meristematic activity, region of elongation, and region of maturation. Adhe karyam thanne ivide adine time factor il vechi parayana, period factor il vechitte parayana ketto. Okay, namely meristematic period of growth, elongation period of growth, and maturation period of growth. Okay, let us understand this by looking at the root tips. The constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of growth. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ, the cells in this region are rich in protoplasm. ഇതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് റീജിയനിലെ സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? It is rich in protoplasm, possesses large conspicuous nuclei. ഉണ്ടോ? Large and conspicuous nuclei നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. Their cell walls are primary in nature. Secondary cell walls അവിടെ വരില്ല ഒരിക്കലും. Their cell walls are primary. നിങ്ങൾക്കറിയാം, primary cell wall is made up of cellulose, just cellulose. Okay, cellulose in nature, thin and cellulosic with abundant plasmodesmatal connections. See, suppose you are given the various characteristic features of meristematic cells are all except എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. എന്നിട്ട് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. And finally they will be giving another statement which is not related to this one പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. സി, സോ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രൈമറി ആയിരിക്കും, സെൽ വാൾ പ്രൈമറി ആയിരിക്കും, സെല്ലുലോസിക് ആയിരിക്കും, തിൻ ആയിരിക്കും, അബണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഈ അബണ്ടന്റ് പ്ലാസ്മോഡെസ്മാറ്റൽ കണക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളത് വായിച്ചു പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സാമിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിന് എന്തിനാ ഇത്രയധികം പ്ലാസ്മോഡെസ്മാറ്റൽ കണക്ഷൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ബിക്കോസ് അത് സെൽ ടു സെൽ കണക്ഷൻ അല്ലേ, അത് നോർമലി പെർമനന്റ് സെൽസിനല്ലേ ആവശ്യമുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ തോന്നാം, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് റീഡിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കെയർഫുള്ളി. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. abundant plasmodesmatal connections എന്തിന്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ്? മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസിന്റെ ഫീച്ചറാണ്. ഓക്കെ, the cells proximal, just next away from the tip, and proximal to the meristematic region, meristematic zone represent the phase of elongation, increased vacuolation. കണ്ടോ? അപ്പൊ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരും? ഇൻക്രീസ്ഡ് വാക്യുലേഷൻ തരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാവണം? ഇൻക്രീസ്ഡ് വാക്യുലേഷൻ ഒരിക്കലും മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് അല്ല, അത് റീജിയൺ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ ആണെന്ന് ഓർമ്മ വരണം. ഇൻക്രീസ്ഡ് വാക്യുലേഷൻ, പിന്നെ സെൽ എൻലാർജ്മെന്റ് ആൻഡ് ന്യൂ സെൽ വാൾ ഡെപ്പോസിഷൻ. ന്യൂ സെൽ വാൾ ഡെപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സെക്കൻഡറി സെൽ വാൾ ഡെപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി സെൽസ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദ തിങ്സ് ഓർ ദ ഫാക്ട്സ് ക്ലിയർലി, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ആർ ഗോയിങ് ടു മിസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി, ബിക്കോസ്
നമുക്ക് നോക്കൂ, ഇതിൽ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോണിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് നോട്ട് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷേ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലിങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കുക. പ്രൈമറി സെൽ വാൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ലേറ്റർ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ സെൽ വാൾ, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി സെൽ വാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഫേസ് ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അത് ഇനി മെച്ചുറേഷനിലാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അല്ല, ഇലോങ്ങേഷനിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ന്യൂ സെൽ വാൾ ഡെപ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് ഫേസ് ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷനിലാണ്. പിന്നെ ഇൻക്രീസ്ഡ് വാക്യുലേഷൻ ഫേസ് ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷനിലാണ്. സെൽ എൻലാർജ്മെന്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷനിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി further away from the apex, that is more proximal to the phase of elongation, lies the portion of axis which is undergoing the phase of maturation. ഈ മെച്ചുറേഷനിൽ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം. The cells of this zone attain their maximal size in terms of wall thickening and protoplasmic modifications. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, ഐ മീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആലോചിച്ച് അറിയാൻ പറ്റും. മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്തു, അത് ഫർദർ ഇനി ഗ്രോ ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു മെച്ചുവർ സെൽസിന്റെ ഫീച്ചറാണത് അല്ലേ. അതുപോലെ എന്താണ്? സെൽ വാൾ തിക്കനിങ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആവുന്നു. പിന്നെ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം അതോടുകൂടി നമ്മൾ തീരുകയാണ് കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? സെൽസ് ഓഫ് മെച്ചുറേഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇനി most of these tissues and cell types you have studied in earlier classes represent this phase. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ? പാരൻകൈമ, കൊളൻകൈമ, സ്ക്ലെറൻകൈമ, അതൊക്കെ ഏത് ഫേസിലുള്ളതാണ്? ഈ ഫേസ് ഓഫ് മെച്ചുറേഷനിലുള്ള സെൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്? The increased growth per unit is termed as growth rate. Thus, rate of growth can be expressed mathematically. An organism or a part of an organism can produce more cells in variety of ways. പല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് സാധാരണ കാണിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഗ്രോത്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ തന്നെ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സെൽ സൈക്കിൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. സെൽ സൈക്കിൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ? ഒരു സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 2 ഡോട്ടർ സെൽസ് കിട്ടി അല്ലേ. ഇത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തന്ന്? ആ ഡോട്ടർ സെൽസിന് 2 വിധികളാണുള്ളത്, 2 ഫേറ്റ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് സെൽ ഡിവിഷൻ, അത് പിന്നെയും മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് പിന്നെയും അത് ഡിവിഷൻ സൈക്കിളിലോട്ട് പോവാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ടു പെർഫോം പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻസ്, അതിന്റെ രൂപം മാറി അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ജോലി ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അത് പെർമനന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഒരു സെല്ലിന്റെ എന്താ പറയുന്ന ഔട്ട്കംസ്, ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ 2 രീതിയിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് അരിത്തമാറ്റിക്, ഒന്ന് ജിയോമെട്രിക്. അരിത്തമാറ്റിക്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു സെല്ല് 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതില് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത സെല്ലിൽ ഒരെണ്ണം കണ്ടോ, ഈ റെഡ് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽ. അപ്പോ നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ യു ഹാവ് എ സെൽ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 2 ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടോ, 2 ഡോട്ടർ സെൽസ് of which one is undergoing differentiation and see what is next taking place കണ്ടോ. പിന്നെ ഇനി ഇയാൾ മാത്രമേ സെൽ സൈക്കിളിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെല്ലുണ്ട്. Now this is getting divided into 2 out of which one will undergo differentiation. Okay, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ? നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? See here only this will divide കണ്ടോ, ഇത് മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതുണ്ട്, ഇതും ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി പ്രസന്റ് ആണ് കണ്ടോ. ഇനി ഫർദർ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 ആവുന്നു, അതിൽ ഒരെണ്ണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കണ്ടില്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന 2 ഡോട്ടർ സെൽസിൽ എപ്പോഴും ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഡിവിഷനിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും എത്ര സെല്ല് വീതമാണ് കൂടുന്നത്? ഓരോന്ന് വീതം. അഡീഷൻ ആണ് വരുന്നത് കണ്ടോ, അഡീഷൻ. അതിനാണ് നമ്മൾ അരിത്തമാറ്റിക് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. നമുക്കറിയാം അരിത്തമാറ്റിക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണല്ലോ അരിത്തമാറ്റിക് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അരിത്തമാറ്റിക് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. ദ അതർ വൺ, അത് അടുത്ത എന്താ ഉണ്ടാവണേ നോക്കൂ. ജിയോമെട്രിക്കൽ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? 2 സെൽസും ഉണ്ടാവുന്ന 2 ഡോട്ടർ സെൽസിന് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്? ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കൂ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? 1 becomes 2, it becomes 4, then comes 8, then comes 16, then comes 32, then comes 64 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് കണ്ടോ.
അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക. അവിടെ നോക്കൂ 1 2 3 4 5 ഇങ്ങനെ അവിടെ പോണേ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓരോന്നും ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് റെപ്രസെന്റിങ് വാട്ട്? ടു phases or two ways of growth. Okay, right? Cells capable of division, cells that lose their capacity to divide. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അരിത്തമാറ്റിക് ഫേസ് എവിടെയാ കാണിച്ചേക്കണേന്ന് കണ്ടോ? ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം നമുക്കറിയാം, അതിങ്ങനെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ്, ഇങ്ങനെ ഡോം ഷേപ്പ് പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏത് ഫേസാ കാണിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും അരിത്തമാറ്റിക് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്രോത്താ കാണിക്കുന്നത്. ഒരു സെല്ല് മാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡോം ഷേപ്പ് സ്ട്രക്ചർ അവിടെ അറ്റൈൻ ചെയ്യും കേട്ടോ. അറ്റ് ദ ടിപ്സ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് അരിത്തമാറ്റിക് ഫേസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, റൈറ്റ്? ജിയോമെട്രിക്കൽ എവിടെയാണ് കാണിക്കണമെന്ന് അറിയോ? ഉള്ളിൽ, സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൽസ്, അതായത് ബൾക്ക് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഫോം ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളിൽ ഡിവൈഡ് in different planes. Okay, so geometrical phase of growth is usually seen inside the cell, contributing for the main bulk of the plant body, and arithmetic phase of growth is usually seen at the tips, right? In the next step, see, the growth rate shows an increase that may arithmetic or geometrical. In arithmetic growth following mitotic cell divisions, only one daughter cells continues to divide, and the other differentiates and matures. The simplest expression of arithmetic growth is exemplified by root elongating at a constant rate. Okay, root elongating at a constant rate is an example for a question. Root elongating at a constant rate is an example for the growth in arithmetic phase, right? Represent on plotting the length of the organ against time, a linear curve is obtained. Kando noku day 1 appo already root inde length itre undu. Appo starting at t0 kando t0 inde length aanu nammal ivide mark cheyidirikkunne. എന്നിട്ട് നോക്കൂ, ഡേ 1 ഡേ 2 ഡേ 3 ഡേ 4 ഒരു ആഴ്ചത്തെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവണേ? ആദ്യ ദിവസം ഇത്രയും വളർന്നു, അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി. പിന്നത്തെ ദിവസം ഇത്രയും വളർന്നു, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഇങ്ങനെ വളർന്നു. കണ്ടോ? കൃത്യമാണ്. അതായത് ഡേ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ലെങ്തും കൂടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ ആസ് ലീനിയർ ഗ്രാഫ്, ലീനിയർ കർവ് എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത് കേട്ടോ. ലീനിയർ കർവ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനി മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് LT ഈസ് ഈക്വൽ ടു L0 പ്ലസ് RT. ഇത് നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് അരിത്തമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ A+n-1 × D എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോർമുല പഠിക്കുന്നില്ലേ? അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണിത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബോട്ടണിയിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടത്, ഈ ഒരു ഫോർമുല ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രോത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണു എന്നറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ആൻഡ് L സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വാട്ട്? ലെങ്ത്. സോറി, L സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലെങ്ത്. നോക്കൂ, LT is length at time t, L0 is length at times 0, and R is the growth rate. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് LT L0 എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? this is L0 നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട്, അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു T, ഇതാണ് T എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇനി എത്ര ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചു, സേ 1 വീക്ക് ഒക്കെ പറയുമ്പോ we have getting all these values നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? We can find R. ഉണ്ടോ? R കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay, now let us now see that what happens in geometrical growth. In most systems the initial growth is slow. ഇനി നമുക്കറിയാം ജിയോമെട്രിക്കൽ പ്രോഗ്രഷനിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകതയുള്ളത്? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നേ. അപ്പൊ നോക്കാം അതിന് ആ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെ വന്നേ നോക്കാം. കണ്ടോ? The initial growth is slow. നമുക്കറിയാം 1 4 8 പതുക്കെയാണ് 1 2 4 8 അല്ലെ? പതുക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യണേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ and it increases rapidly thereafter. നോക്കൂ, നമ്മൾ 16 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 32, പിന്നെ 64, പിന്നെ 128. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണ് അത് എത്രയും നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂടുന്നത്. കണ്ടോ? then at an exponential rate. കണ്ടോ? ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റേറ്റിൽ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് ഓർ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫേസ്. ഹിയർ ബോത്ത് ദ പ്രോജനി സെൽസ് ഫോളോയിങ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ റീറ്റെയിൻ ദ എബിലിറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, രണ്ട് സെൽസും അതിന്റെ ഡിവൈഡിങ് കപ്പാസിറ്റി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ്. ദെൻ സോ ദിസ് ഈസ്, ഇത് നമ്മളുടെ ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ്. So it is not that clear over here. See, അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് this is lag phase,
This is exponential phase and this is stationary phase. And however, with limited nutrient supply, the growth slows down leading to the stationary phase. കണ്ടില്ലേ, ഇതങ്ങനെ കാലാകാലത്തോളം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ഗ്രോത്ത് എപ്പോഴാണ് നടക്കുക? എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഫേവറബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസ് ഓർഗാനിസം അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് താഴും അല്ലേ? അത് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നശിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ അത് നിൽക്കും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇഫ് വി പ്ലോട്ട് ദ പാരാമീറ്റർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ടൈം വി ഗെറ്റ് എ ടിപ്പിക്കൽ സിഗ്മോയിഡ് കർവ്. നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് കർവ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെയുള്ള ഒരു കർവാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക, സിഗ്മോയിഡ് കർവ് ഓർ എസ് കർവ്. എ സിഗ്മോയിഡ് കർവ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം. A sigmoid curve is a characteristic of a living organism growing in a natural environment. Kando, it's a very important statement. Natural environment. It is typical for all cells, tissues and organs of a plant. Can you think of more similar examples? What kind of curve can you expect in a tree showing seasonal activities? അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു സീസണൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന ട്രീ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. ചില സീസണിൽ ആ ഗ്രോത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അത് കുറയ്ക്കും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസിൽ കാണുന്ന ട്രീസ്, ഡിസീഡിയസ് പ്ലാന്റ്സ്, അതിനകത്തൊക്കെ ഇല കൊഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇലകളൊന്നും ഇല്ല, ഫ്ലവർ ഇല്ല. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ പോലെ പ്ലാന്റ് നിൽക്കും. അന്നേരം ഗ്രോത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? കാര്യമായിട്ടില്ല. അതൊരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ നിൽക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്പ്രിംഗ് സീസൺ വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതിനകത്ത് പൂക്കൾ വരുന്നു, ഇലകൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ മെറ്റബോളിക് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർവ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് W. വെയിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വെയിറ്റ് W1 എന്ന് പറയുന്നത് അവര് ഫൈനൽ വെയിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു W0 is a initial weight and E exponential rate ആണ്. exponential rate base of natural logarithm. And R and T represents what? Growth rate as well as time of growth respectively. കേട്ടോ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, then here R is the relative growth rate and is also the measure of the ability of the plant to produce new plant material, referred to as an efficiency index. എഫിഷ്യൻസി ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റിനെ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ സെൽസിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ സാധിക്കും, അതാണ് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹെൻസ് ദ ഫൈനൽ സൈസ് ഓഫ് W1 ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഇനീഷ്യൽ സൈസ് W0. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റിലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്ത് ഗ്രോത്ത് ആണ്? റിലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ് കേട്ടോ. സിഗ്മോയിഡ് കർവിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? റിലേറ്റീവ് ഗ്രോത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ സി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അവർ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തരാണ്. ഹൗ ക്യാൻ യു കമ്പയർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഫോം ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഫോം? നോക്കാം. Quantitative comparisons between the growth of living system can be made in two ways. Measurement and comparison of total per unit time is called absolute growth rate. ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഗ്രോത്ത് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. നിങ്ങൾ ഒരു സമയം എടുക്കുക, ഒരു സമയം ഒരാഴ്ച സമയത്തിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗന് എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് സംഭവിച്ചു, നമുക്കത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ്. നമ്മൾ ഒരു 2 days അല്ലെങ്കിൽ 3 daysന്റെ ടൈം സ്പാനിൽ ഒരു ലീഫിന്റെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ അളക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എത്രയാ വന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം 5 to 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്തത്? 5 centimeter ആണ് അവിടെ ഗ്രോത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ. ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം 50 to 55 ആണ് ഗ്രോത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയും എത്ര സെന്റിമീറ്റർ വളർന്നേക്കണേ? 5 centimeter ആണ് വളർന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ആബ്സല്യൂട്ട് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും സെയിം ആണ് അല്ലേ? രണ്ട് കേസിലും 5 centimeter വീതം ഇല എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഇനിയോ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? സെക്കൻഡ് വൺ, ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഗിവൺ സിസ്റ്റം per unit time expressed on the common basis.
ഓക്കെ, ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിനെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. പെർ യൂണിറ്റ് ഇനീഷ്യൽ പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടോ, പെർ യൂണിറ്റ് ഇനീഷ്യൽ പാരാമീറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇനീഷ്യൽ സൈസ് എത്രയാണ്? 5 അല്ലേ? 5 to 10 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്? 100% ഗ്രോത്ത് ആണ് അല്ലേ? കാരണം 5 കൂടി അല്ലേ കൂടണേ, സോ 100% ഗ്രോത്ത് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ 50 to 55, ഇനീഷ്യൽ 50 ആണ്, അതിൽ നിന്ന് 55 വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത്? 10% ഗ്രോത്തേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദാറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പെർസെൻറ്റേജിന്റെ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്? വെൻ യു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഇനീഷ്യൽ പാരാമീറ്റർ ഉണ്ടോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റിലേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രോത്ത് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് relative growth rate. Okay, right. In figure 13.7, 2 leaves A and B are drawn that are of different sizes but shows absolute increase in the area in the given time to give leaves A1 and A dash or B dash or A1 and B1. However, one of them shows much higher relative growth rate. Higher relative growth rate ആർക്കാ? ലീഫ് 1-ന്, ലീഫ് എക്ക് 100% ആ കാണിക്കുന്നേ. Which one and why? So, ഇപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. Why do you not try to write down what do you think that are necessary conditions for growth? Just നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ചോദിക്കുന്നു. This list എന്തൊക്കെ വേണം? Water വേണം, oxygen വേണം, nutrients, essential, these are all essential for growth. The plant growth in size by cell enlargement, which in turn requires water. Turbidity of the cells help in the extension of the growth. Thus, plant growth is further development is intimately linked to the water status of the plant. Okay, water also provides the medium for enzymatic activities needed for the growth. Oxygen helps in releasing metabolic energy essential for the growth activities. Nutrients are required for the synthesis of protoplasm and act as a source of energy. ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ, ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ, വാട്ടർ എന്തിനൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്, പിന്നെ ഓക്സിജൻ എന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ലോജിക്കലി ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഓക്സിജൻ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾക്കായാലും പ്ലാന്റ്സിനായാലും ഓക്സിജൻ റിലീസസ് വാട്ട്? മെറ്റബോളിക് എനർജി. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രോത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കാനായിട്ട് എനർജി വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യണേ? സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം, അതായത് സെൽ ഗ്രോത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി. കണ്ടോ, ഇത് ചോദിക്കട്ടെ, ന്യൂട്രിയന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് വരുമോ? യെസ്, വരാം. ഉണ്ടോ? ന്യൂട്രിയൻസ് ആക്ട് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്തത്, ഇൻ അഡീഷൻ എവറി പ്ലാന്റ് ഓർഗാനിസം ഹാസ് an optimum temperature range best suited for its growth. Or every plant organ, maybe like that. Okay, any deviation from this range could be detrimental or negatively affecting or causing death. That is detrimental to its survival. Environmental signals such as light and gravity also affect certain phases or stages of growth. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആവശ്യമുള്ള ചില ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ബട്ട് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഹാസ് ജസ്റ്റ് given that in a sentence. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഡീഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ. നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. എന്താണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ? ഒരു മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ല് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രൂപം മാറുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ കൺവേർട്ടഡ് ടു പാരൻകൈമ, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ? സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ കൺവേർട്ടഡ് ടു കോളൻകൈമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ പോർഷന് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള സെൽസ് ആണ് ഇത്, കോളൻകൈമ. Then മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സീവ് ട്യൂബ്സ്, ഫ്ലോയത്തിന്റെ സീവ് ട്യൂബ്, അതങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള സെൽസ് ആണ് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ പിന്നീട് അതിന്റെ ജോലിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നീളം കൂടും. ഇപ്പം ചില മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽസ് ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും, നല്ല നീണ്ടു നിവർന്ന ടേപ്പറിങ് എൻഡ്, രണ്ടറ്റം പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും ഉണ്ടോ. അത് അവരാരാണ്? ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളവരെ. അതൊക്കെ ഡെഡ് സെൽസാ. ഫൈബേഴ്സ് എല്ലാം ഡെഡ് സെൽസാ. അവരുടെ ജോലി മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ്? മെക്കാനിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിങ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഇനി നോക്കൂ, വാട്ട് ഈസ് ഡീഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ? മനസ്സിലാക്കുക, ഈ ഡീഡിഫറൻസിയേഷനും റീഡിഫറൻസിയേഷനും എല്ലാ ചെടികളിലും കാണില്ല. ഓക്കെ,
അത് വരുന്നത് എവിടെ മാത്രമാണ്? പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിൽ മാത്രമാണ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഡീഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഹെർബ്സിലൊന്നും നമുക്ക് ഇതൊന്നും കാണില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വായിക്കാൻ. ദ സെൽഫ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം റൂട്ട് എപ്പിക്കൽ ആൻഡ് ഷൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെറിസ്റ്റംസ്, okay, and cambium differentiate and mature to perform specific functions. This act leading to maturation is termed as differentiation. During differentiation, cells undergo few to major structural changes both in their cell walls and protoplasm. For example, to form a trachea element, the cells would lose their protoplasm. കാരണം tracheids and vessels are what? Trachea elements എന്ന് പറയുമ്പോൾ tracheids and vessels അവർ dead cells ആ. അപ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നെ protoplasmത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. They lose their protoplasm. They also develop very strong, elastic, lignocellulosic secondary cell walls. കണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ. അപ്പൊ അതിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? ടു ക്യാരി വാട്ടർ ടു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Xylem elements, xylem vessels and xylem tracheids, they are just like PVC pipes carrying water from the root to the topmost part of the plant. വെറും PVC പൈപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന കുഴലുകളാണ് ഏത്? സൈലം വെസൽസ് ആൻഡ് ട്രക്കീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിട്ട് മാറണേ? അവരുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പിന്നെ അവരുടെ സെല്ലിന്റെ ആ സെൽ വാള് സെല്ലുലോസിക് ആയിരുന്നു പണ്ട്, അത് ലിഗ്നിനും കൂടെ വന്നിട്ട് ലിഗ്നോ സെല്ലുലോസിക് ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ. Then what else? Try to correlate the various anatomical features you encounter in plants to the functions they perform. Right? In the previous chapter you already learned. Plants show other interesting phenomenon. The living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain conditions. This phenomenon is termed as de-differentiation. For example, formation of meristems ഏതൊക്കെ? Interfascicular cambium and cork cambium from fully differentiated city കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മെറിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെർമനന്റ് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പറഞ്ഞു. പെർമനന്റ് സെൽസ് അതെന്താണ്? വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട്? ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പെർമനന്റ് സെൽസ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻകൈമ തിരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറാണ്? മെറിസ്റ്റംസ് ആയിട്ട് മാറാണ്. മെറിസ്റ്റം. സോ സംതിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ വരണേ? ഓപ്പോസിറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഡി ഓപ്പോസിറ്റ്. നമ്മൾ കണ്ടൻസേഷൻ ഡീകണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡീഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഇനി ഇപ്പൊ ഈ മെറിസ്റ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്റർഫാസിക്കുലർ കാമ്പിയം, കോർ കാമ്പിയം ഒക്കെ ഫോം ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ഫർദർ എന്താ ഫോം ചെയ്യുക? ഇറ്റ് ഫോംസ് വാട്ട്? സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് ഫോം ചെയ്യുമല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം. And that is nothing but what? Another permanent cells ആണ് ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോ പിന്നെയും മെറിസ്റ്റം ടു പെർമനന്റ് അല്ലേ വരണേ? ആദ്യം നടന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടിയും സംഭവിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ. അപ്പൊ റീഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്? റീഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് സെൽസിന്റെ എക്സാമ്പിള് സെക്കൻഡറി സൈലം ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം. Okay, secondary xylem and secondary phloem are examples for redifferentiated tissues. ഇനി dedifferentiated examples ഏതൊക്കെയാണ്? Interfascicular cambium and cork cambium are examples for dedifferentiated tissues. Okay, ബാക്കി എല്ലാതും ഏത്? പാരൻകൈമ, കൊളങ്കൈമ, സ്ക്ലെറൻകൈമ, സൈലം, ഫ്ലോയം ആ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എന്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആ? ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി while doing so, such meristems are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide but mature to perform specific functions. പിന്നെ വീണ്ടും അവർ എന്താ പറയുക? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ടു mature to perform specific functions, that is getting redifferentiated. സോ അത് ബാക്കിയുള്ളത് വുഡി ഡൈക്കോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റ് കണ്ടോ? അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വുഡി ഡൈക്കോട്ടിലിഡനസ് പ്ലാന്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് റീഡിഫറൻസിയേഷൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡറി സൈലം ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം. ഹൗ ഡു യു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ട്യൂമർ? ട്യൂമർ മീൻസ് അൺകൺട്രോൾഡ് സെൽ ഡിവിഷനിൽ വരുന്നതാണ് ട്യൂമർ. വാട്ട് വുഡ് യു കോൾ ദ പാരൻകൈമ സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ മെയ്ഡ് ടു ഡിവൈഡ് അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്ലാന്റ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ? പാരൻകൈമ സെൽസിനെ നമ്മൾ വെറുതെ ഡിവിഷന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാന്നറിയോ? വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് കാലസ്. കാലസ്, അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാസ് ഓഫ് സെൽസ്, അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കാലസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക, കാലസ് ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ദെൻ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ പല ഹോർമോൺസും വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീഫിന്റെ ടിഷ്യൂ ആണ്. ആ ലീഫ് ടിഷ്യൂ പാരങ്കൈമ സെൽസ് ആണ്. ആ പാരങ്കൈമ സെൽസ് പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മാസ് ഓഫ് സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാലസ്. Then recall in section 13.1 we have mentioned that the growth of plants that is open. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണല്ലോ open ആണ്. Open or it can be indeterminate or determinate. Now we may say that even differentiation in plants is open. കണ്ടോ? Differentiation in plants is open because cells or tissues arising out of the meristem have different structures at maturity. The final structure at maturity of a cell or tissue is also determined by the location of the cell within. For example, cell position away from the root apical meristem differentiate as a root cap cells, while those pushed to the periphery mature to epidermis. So, അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും കിടക്കുന്ന സെല്ലുകൾക്ക് ഓരോരോ ജോലികളാണ്. ഉണ്ടോ? ഏറ്റവും അറ്റത്ത് റൂട്ടിന്റെ വളരെ അറ്റത്തേക്ക് പോകുന്ന സെൽസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഡെഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് അത് മൊത്തത്തിൽ റൂട്ട് ക്യാപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. ഇനി ഉള്ളിലുള്ള സെല്ലാണെങ്കിലോ, കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലുള്ള സെല്ലാണെങ്കിൽ അവര് എപ്പിഡേമിസ്, കുറച്ച് പുറകിലുള്ള സെല്ലാണെങ്കിൽ അവർ എപ്പിഡേമിസ് ആയിട്ട് അത് മാറും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ് അനാട്ടമിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് 3 ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റംസ്. ഏതൊക്കെ? എപ്പിഡേമൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം, ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ടിഷ്യൂ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇവരിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Then development. Development is a term that includes all changes that an organism undergoes during its life cycle from germination of the seed to senescence. എവിടെ തൊട്ടാണ്? ജെർമിനേഷൻ തൊട്ട് സെനസൻസ് വരെയുള്ള ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഈവൻസിനാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത്. ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് ഉണ്ടോ? മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ല് നോക്കൂ, പ്ലാസ്മാറ്റിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈറ്റോപ്ലാസം, പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവണേ? കണ്ടോ? 2 കാര്യങ്ങളാണ്. മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെല്ല് ഗ്രോത്ത് നടന്നു, എന്നിട്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് 2 ഫേറ്റ് ആണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് തിരിച്ച് സെൽ ഡിവിഷനിൽ വന്നിട്ട് സെൽ സൈക്കിൾ, ദിസ് ഈസ് സെൽ സൈക്കിൾ. കണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുക? അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും, ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെച്യൂർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് മെച്യൂർ സെല്ലായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ മെച്യൂർ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെച്യൂർ സെൽ, അതായത് ഒരു പാരങ്കൈമയോ കോളങ്കൈമയോ സ്ക്ലെയർങ്കൈമയായിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ട്. അത് സെനസൻസ് വഴി ഡെത്ത് സംഭവിക്കും. ഉണ്ടല്ലോ. സോ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ സീക്വൻസ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ ഈ സീക്വൻസ് നമ്മൾ തെറ്റാതെ പഠിക്കണം. സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ്? മെറിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ, പ്ലാസ്മാറ്റിക് ഗ്രോത്ത്, 2 കാര്യങ്ങൾ നടക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർഗോയിങ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ഇലോങ്ങേഷൻ, മെച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് മെച്യൂർ സെൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു, സെനസൻസ് നടക്കുന്നു, ഡെത്ത്. നമുക്കിത് എക്സാം പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? വെറുതെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് അവർ കൊടുക്കും. ഇതുപോലെ ബോക്സ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, വെറുതെ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി കറക്റ്റ് ഓർഡർ. കണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ അവർ ആദ്യം എന്ത് കൊടുക്കും അറിയോ? ആദ്യം മെച്ചുറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇലോങ്ങേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി plants follow different pathways in responsive to environment or phases of life. Environment or phases of life to form different kinds of structures. This ability is called plasticity. That is heterophily in cotton. Different. Phylly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ leaves. കോട്ടണിൽ 2 ടൈപ്പ് ലീഫ് കാണാം. കോട്ടണിൽ മാത്രമല്ല, കോട്ടണിൽ കാണാം, കൊറിയാൻഡറിൽ കാണാം, ലാർക്സ്പറിൽ കാണാം. ഈ 3 കേസിൽ ഇൻ സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ദ ലീവ്സ് ഓഫ് ദ ജുവനൈൽ പ്ലാന്റ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ഇൻ ഷേപ്പ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ പല പ്ലാന്റ്സും ഈ ഫിനോമിനൻ കാണിക്കുന്നത് കാണാം കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാമിന് അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എക്സാമിന് യു ആർ സപ്പോസ് ടു നോ ദറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഏതൊക്കെയാണ്? കോട്ടൺ, കൊറിയാൻഡർ ആൻഡ് ലാർക്സ്പർ. അവർ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ പ്ലാന്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊറിയാൻഡർ ആണെന്നൊന്നും തോന്നില്ല നമുക്ക്. കാരണം കൊറിയാൻഡറിന്റെ ലീഫ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലെ, അതുപോലെയല്ല ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ലീഫ് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഇപ്പൊ ജുവനൈൽ ഫേസിൽ ഒരു ഷേപ്പും അത് കഴിഞ്ഞ് മെച്യൂർ ഫേസിൽ വേറെ ഷേപ്പും വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഏതൊക്കെ?
cotton, coriander and larkspur. In such plants, കണ്ടോ juvenile phase ഒരു particular shape, മറ്റേ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ മെച്ചുവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഷേപ്സ് ഓഫ് ലീവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എയർ ആൻഡ് ദോസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇൻ ബട്ടർ കപ്പ്. ഇപ്പൊ ബട്ടർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ്, ബട്ടർ കപ്പില് കണ്ടോ ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണുന്ന ഇതിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചില ഫീൽഡുകൾ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ പ്ലാന്റ്സ് വളരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ്സിന്റെ പകുതി ഭാഗം വെള്ളത്തിന്റെ താഴെയും പകുതി ഭാഗം വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അല്ലെ. വെള്ളത്തിന് താഴെയുള്ള പോർഷൻ അതേ പ്ലാന്റിന്റെ വെള്ളത്തിന് താഴെയുള്ള പോർഷനിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും ലീവ്സ്. വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താണ്, ഒറ്റ പ്ലാന്റ് തന്നെ 2 ഹാബിറ്റാറ്റിലല്ലേ ജീവിക്കണേ. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റിലും മുകൾ ഭാഗം ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ എൻവയോൺമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു കഴിവുണ്ട്. എന്താണ്, സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം ഉണ്ടോ. സോ അതാണ് കേട്ടോ, ഡ്യൂ ടു എൻവയോൺമെന്റ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് environmental plasticity. This phenomenon of heterophilia is an example for plasticity. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഷേപ്പ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, ജുവനൈൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. ജുവനൈലിന് 3 എക്സാമ്പിളും എൻവയോൺമെന്റൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിക്ക് 1 എക്സാമ്പിളും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, see, thus growth, differentiation and development are very closely related events in plant broadly developed. ബാക്കി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക. ദ ഫോർമർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് അപ്പോൾ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഉണ്ടോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് growth and differentiation is under the control of intrinsic and extrinsic factors. The former include both intracellular genetic or intercellular factors, chemicals such as plant growth regulators, while the later includes light, temperature, water and അപ്പോൾ intrinsic factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക്, പിന്നെ ഏതാ ഹോർമോണലും കാര്യങ്ങൾ വരും. ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സും ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻട്രിൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സ്, ബാക്കിയൊക്കെ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് എക്സ്ട്രിൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ ഇൻട്രിൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്, സിൻസ് ദിസ് ഇസ് എ മാരത്തൺ സെഷൻ, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് യു ആൻ ഐഡിയ. നിങ്ങൾ 5 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 5 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഒരു ടേബിൾ ആക്കി പഠിക്കുക കേട്ടോ. അതിൽ I'll just mention it like this. See, അപ്പോൾ plant growth regulators, we'll just have a page like this. See, suppose we have auxin, auxins we have, then we have gibberellins, then cytokinin, then we have ethylene, and finally we have abscisic acid, ABA or abscisic acid. Okay, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും we should be able to know about certain details, like ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയണം. നമ്പർ 1, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കവറേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കവറേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓക്സിൻ്റെ കേസിൽ 2-3 പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെയാ വന്നെ, അവിടെ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ 5 മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ഡാർവിൻ ഉണ്ടോ. ചാൾസ് ഡാർവിൻ ആൻഡ് ഹിസ് സൺ ഫ്രാൻസിസ് ഡാർവിൻ, when they observed the coleoptiles of canary grass respond to the unilateral illumination by growing towards the light source, that is phototropism. അപ്പോൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ, ഫ്രാൻസിസ് ഡാർവിൻ phototropism observe ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. After a series of experiments, it was concluded that the tip of the coleoptile was the site of the transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile. Auxin was isolated by F.W. Wendt from the tips of coleoptile of oat seedlings. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? നോക്കാം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതണം? ഇവിടെ നമ്മൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ, ഓക്കെ, ചാൾസ് ഡാർവിൻ, then you have to write ഫ്രാൻസിസ് ഡാർവിൻ. ഓക്കെ, അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഏതാണ്? കോളിയോപ്റ്റൈൽ ടിപ്സ് ഓഫ് canary grass. Okay, further what we can see, F.W. Wendt isolated the same auxin from coleoptile tips of what? Oat
seedlings. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടോ, this is how you have to prepare the table. ഇത് നോക്കാം. So this is that table. See, so one by one we shall try to get the details. Now next see, ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് this is about the discoverer. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കവറർ ആരാണ്? കുറോസോവ ഉണ്ടോ. ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കവറർ സൈറ്റോകൈനിൻ സ്കൂഗ് ആൻഡ് മില്ലർ, രണ്ടുപേരുടെ പേര് അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, സ്കൂഗ് ആൻഡ് മില്ലർ. എഥിലിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ പേര് കസിൻസ്, എച്ച് കസിൻസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു മേ ബി ഏബിൾ ടു പ്രിപ്പയർ എ ടേബിൾ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഇത് എന്തിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണെന്ന് അറിയണം. ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഓക്സിൻസ് ആർ വാട്ട്? ഓക്സിൻസ് ആർ indole derivatives. No, oxens are indole derivatives. Okay, then we have gibberellins are terpenoid derivatives. Cytokinins are purine derivatives. Okay, then ethylene gaseous hormone aanu, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. And ABA are carotenoid derivatives. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കണക്ക് വേണം നമ്മൾ അത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം. അടുത്ത നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് ഫോംസ്. ഓക്കെ, അത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ഓക്സിനിലാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഏതാ? IAA നാച്ചുറൽ ആണ്, IBA നാച്ചുറൽ ആണ്. സിന്തറ്റിക് ഫോംസ് ഏതൊക്കെയാണ്? NAA, then 2,4-D ഉണ്ടോ? ദീസ് ആർ സിന്തറ്റിക് ഫോംസ്. ഇനി ഗിബർലിൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആണ്. GA1, GA2, GA3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സോ മെനി ഫോംസ്. അവിടെ നാച്ചുറൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടല്ലോ. അവിടെ നത്തിങ് ഈസ് ദെയർ. സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി സൈറ്റോകൈനിൻ, നാച്ചുറൽ സൈറ്റോകൈനിൻ പല പേരിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിൻ ഇൻ ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ആണ്. ദെൻ വി ഹാവ് സിയാറ്റിൻ ഇൻ കോൺ ആൻഡ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക്. ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഫോംസ് ആണ്. സിന്തറ്റിക് ഫോംസ് ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഗിവൺ. ദെൻ എഥിലിൻ്റെ ഫോം ജസ്റ്റ് ഗേഷ്യസ് എഥിലിൻ തന്നെയാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണ്? നാച്ചുറൽ ഇസ് എഥിലിൻ ഗ്യാസ്. നാച്ചുറൽ എഥിലിൻ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എത്തഫോൺ പൗഡർ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫോം. Then ABA, it is nothing given. Natural form മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ABA മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ you have to prepare a table, then it will be very easy for you to recollect, right? Now we shall see the details. നോക്കാം നമുക്ക്. Okay, see ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ? They are derivatives: oxens, gibberellin, cytokinin. Then cytokinin, the PGRs group plays a role in the responses of wounds and stress. Biotic and abiotic origin. They are involved in various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. The PGR abscisic acid belong to this group. ഉണ്ടോ? അതായത് ഡോർമൻസി ആൻഡ് അബ്സിഷൻ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? അബ്സിസിക് ആസിഡ്. ദ ഗേഷ്യസ് PGR is plant growth regulator. Ethylene could fit either. കണ്ടോ? എത്തിലിൻ രണ്ടും വരാം. ഏത്? ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ടർ ആവാം, ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്ററും ആവാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ്ലി ആൻ ഇൻഹിബിറ്റർ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ്. രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് എത്തിലിൻ എന്താ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ? ഒരു ഇൻഹിബിറ്റർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡെറിവേറ്റീവ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡോൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. ഇൻഡോൾ ത്രിയസ്റ്റിക് ആസിഡ്, അഡെനിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ്, പ്യൂരിൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. N6 perfluorolaminopurin kinetin. Okay, then derivatives of carotenoids, abscisic acid, terpenes ആണെങ്കിൽ gibberellic acid or gases, ethylene. Okay, plant growth regulators are variously described as plant growth substances, hormones, phytohormones. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പല പല പേരുകളാണ്. Okay, then next one is about gibberellic acid. അതിന്റെ ഡിസ്കവറിയുടെ കാര്യം പറയാം.
The Becane disease of rice seedlings was caused by fungal pathogen Gibberella fujikuri. E. Kurosawa in 1926 reported the appearance of symptoms of the disease in rice seedlings when they were treated with sterile filtrates of the fungus. Okay, അപ്പോൾ കുറസോവക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗസ് ആണ് ഇതിന് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫൂളിഷ് സീഡ്ലിംഗ് ഡിസീസ്? നോർമലി റൈസ് സീഡ്ലിങ്സിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് വരും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ നെല്ല് വിതച്ചിട്ടുള്ള പാടത്ത് എല്ലാ റൈസ് സീഡ്ലിങ്സും ഒരേപോലെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ ചില റൈസ് സീഡ്ലിങ്സ് പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ളതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ഹൈറ്റിൽ അത് നിൽക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ അതായത് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന കാണാം. പക്ഷേ ഈ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രം എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത്തിൽ മുകളിലോട്ട് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗ്രോത്തിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താ വിളിച്ചത്? ഫൂളിഷ് സീഡ്ലിങ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു. എന്താ റീസൺ എന്നറിയോ? ബിക്കോസ് വൺസ് ദേ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ്, അതിൽ നെൽക്കതിര് വരില്ലേ, അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു വീഴും. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ആവശ്യമില്ലാണ്ടാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നത്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലാന്റ് ഫാക്ടർ. അത് ഒരു ഫംഗസിന്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ഫംഗസിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? ജിബെറല്ല ഫുജിക്കുറായ്. പിന്നീട് അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ആ കെമിക്കൽ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്തു. പക്ഷെ whenever a plant was identified or a plant was examined for various chemicals present in it, ഇതേപോലെയുള്ള സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്ലാന്റിനകത്ത് നാച്ചുറലി കാണുന്നുണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗസിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കല് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും പിന്നീടുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷെ അതന്നെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ആ ഒരു ഫംഗസിലായതിന്റെ പേരിൽ അതിന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഗിബ്ബറലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ടു റിനൗൺ ദാറ്റ് വാട്ട് ദ ഫംഗസ് ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് ഇനീഷ്യലി ഐഡന്റിഫൈഡ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോ ബാക്കി എന്താ? അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗിബ്ബറലിക് ആസിഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. Then F. Skoog and his co-workers observed that from the internodal segments of tobacco stems, the callus, a mass of undifferentiated cells, proliferated only if, in addition to auxins, the nutrient medium was supplemented with one of the following. അതായത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ സമയത്ത് കാലസ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഓക്സിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് അത് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം, ഓർ DNA. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കളിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യണേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിലുള്ള അഡനിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. കണ്ടോ, ഇതിലൊക്കെയുള്ള അഡനിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ. പിന്നീട് Miller et al. Means Miller and his co-workers. Miller et al. In 1955 later identified and crystallized the cytokinesis promoting active substance. Kando, cytokinesis promoting active substance that they termed as kinetin. അവരാണ് കൈനറ്റ്. അപ്പോൾ സ്കൂഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണ്? ഓക്സിന്റെ കൂടെ എന്തോ ഒന്ന് കൊടുക്കണം, എന്തിനാ? കാലസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ മില്ലർ ആണ് പിന്നീട് അത് കൃത്യമായിട്ട് സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണോ സഹായിക്കുന്നത് അതിനെ അവര് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തെടുത്തു. ആ ഒരു കെമിക്കൽസിനെ സെപ്പറേറ്റ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. ആ ഒരു കെമിക്കലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അവരതിന് പേരിട്ട് കൊടുത്തു. എന്താണ്? കൈനറ്റിൻ. കാരണം കൈനസിസ് ഡിവിഷന് സഹായിക്കുന്നത് കൈനറ്റിൻ. ഓക്കെ, termed kinetin. Okay, then during mid 1960s 3 independent researchers abscisic acid reported purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors. Inhibitor B, abscission 2 and dormin. Okay, പിന്നീട് എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത്? later all the 3 were proved to be chemically identical and named as abscisic acid. അപ്പോൾ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇവിടെ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. 3 പേര് പല സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പല പേരിട്ട് കൊടുത്തു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു നോ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദോസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിംസ് ഓഫ് ദി abscisic acid. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അടുത്തതോ H.H. Cousins in 1910. H.H. Cousins in 1910 confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of the stored unripened bananas. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് when they opened the box of vegetable, പ്രത്യേകിച്ച് ടൊമാറ്റോ ബനാനയുടെ ഒക്കെ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നന്നായിട്ട് റൈപ്പൻ ചെയ്തിട്ട് നിയർ ടു ഡീകെ അതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എമിറ്റിംഗ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ethylene gas, hastening the process of ripening in the rest of the one, decreasing the shelf life. കാരണം ഈ ബോക്സ് തുറന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം സെല് ചെയ്ത് പോയിക്കൊള്ളുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക, ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് വെൻഡേഴ്സിന് അതിനൊരു കൃത്യ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ വേഗം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഓവർ റൈപ്പൻഡും ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റും. സോ ദാറ്റ് ദ അതേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് ടൈം ടു ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ ഫർദർ സേ 2 or 3 days more. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതങ്ങനെ അത് നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ്. നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് വാട്ട്, റൈപ്പൻഡ് ആൻഡ് ഓവർ റൈപ്പൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് എത്തിലിൻ ഗ്യാസ് അവർ എമിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ്? H.H. Cousins ആണ്. ഓക്കെ, that hastened the ripening process. Later this volatile substance was identified as ethylene agaseous PGR. ഇനി നോക്കൂ, ഇനി ഓരോന്നിന്റെ ഓക്സിൻസിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയുന്നു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. Auxin was first isolated from human urine. അപ്പോൾ സംഗതി എന്താണ്? Normally it is a plant hormone, then why it may be taken isolated from human urine? Of course we don't have any use for that, so we excrete it because the urine is an excretory product. അല്ലേ? സിമ്പിൾ ലോജിക് ആണ്. പ്ലാന്റിന് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ആണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഫംഗ്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് വിൽ അവർ ബോഡി ഡു? ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്കാർഡ്, അല്ലേ? പക്ഷെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? ഹ്യൂമൻ യൂറിനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓക്സിൻ, ഒരു പ്ലാന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത്. എവിടെ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം? ഹ്യൂമൻ യൂറിൻ. The term auxin is applied to indole 3-acetic acid and to other natural and synthetic compounds having certain growth regulating properties. They are generally produced by the growing apices of the stems and roots from where they migrate to the regions of their action. അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക, ഓക്സിൻ അപെക്സ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. ഏറ്റവും അറ്റത്താണ് സാധാരണ ഓക്സിൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Auxins like IAA and indole butyric acid have been isolated from plants. അത് നാച്ചുറൽ, നേരത്തെ ഞാൻ എഴുതിയില്ല, അവർ നാച്ചുറൽ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ NAA naphthalene acetic acid and 2,4-D 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ എന്താ? സിന്തറ്റിക് ഓക്സിൻസ് ആണ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിന്തറ്റിക് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ, ആ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചേക്കുക. All these auxins have been used extensively in agricultural and horticultural practices. Okay, നോക്കാം. They help to initiate rooting in stem cuttings. കണ്ടോ? അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും, നമ്മൾ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. എന്താ? നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സ് കട്ട് ചെയ്യും, അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കട്ടിങ്സ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് അത് ഓക്സിജനിൽ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിന് റൂട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. An application widely used for plant propagation. See, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. ഇനിയോ, ഓക്സിൻസ് പ്രൊമോട്ട് ഫ്ലവറിങ് ഇൻ പൈനാപ്പിൾസിൽ ഫ്ലവറിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു. They help to prevent fruit and leaf drop at early stages but promote abscission of older mature leaves and fruits. ഇത് പ്ലാന്റിലുള്ള ജോലിയാണ് അതിൻ്റെ, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതല്ല. ഓക്സിൻ പ്ലാന്റിനകത്ത്, ഒരു പ്ലാന്റിന് ഓക്സിൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത്? ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആവട്ടെ ലീഫ് ആവട്ടെ മെച്ചുർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഫോൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലേ? അത് പ്ലാന്റിൽ തന്നെ നിൽക്കണം, കാരണം അതിന് ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു യങ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ടിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഫിനെയും പ്ലാന്റിൽ നിലനിർത്താനും, ഇനി അത് മെച്ചുറായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് റോളില്ല, അത് കൊഴിഞ്ഞു പോകണം, അല്ലേ? അതിന് ആ മെച്ചുർ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊഴിയാനും സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ്? സെയിം ഹോർമോൺ ആണ്. കേട്ടല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിൻ, നാച്ചുറൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഓക്സിൻ ഇൻ ദ plant. Okay, then in most higher plants the growing apical bud inhibits the growth of the leaf. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളൊരു സീഡ്ലിംഗ് ഏതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് മരങ്ങളുടെ നമ്മളൊരു മാവും തൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഗ്രോ ചെയ്തു പോകും, അല്ലേ? സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗ്രോ ടു ഗ്രേറ്റ് ഹൈറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് മാങ്ങ പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ മാവ് ഒരുപാട് ദൂരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാങ്ങ പൊട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അപ്പോൾ സാധാരണ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാംസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ആ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാവും തൈൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മളുടെ ഒരു ഹൈറ്റിന് കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് ആയിട്ട് അതിനെ വെട്ടും. അപ്പം എന്തുണ്ടാവുക? അതെ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ലേ? അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ട്? ഓക്സിൻ.
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്തേ, മോൾ ഭാഗം വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്സിന്റെ എഫക്ട് കളഞ്ഞു, ഓക്സിൻ പോയി, അവിടുത്തെ ടിപ്പിലത്തെ ഓക്സിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക അറിയോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ലാറ്ററൽ ബഡ്സ് ഇങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് വരും, സൈഡ് ബ്രാഞ്ചസ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സൈറ്റോകൈനിൻ. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ സൈറ്റോകൈനിൻ ചെടിയിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഓക്സിൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ സൈറ്റോകൈനിൻ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്സിൻ റിമൂവ് ചെയ്യണം. റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, സൈറ്റോകൈനിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പുതിയ ബ്രാഞ്ചസ് വരും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Now see, in most of the higher plants, growing apical bud inhibits the growth of the lateral or axillary buds, a phenomenon called as apical dominance. ഉണ്ടല്ലോ, റിമൂവൽ ഓഫ് ഷൂട്ട് ടിപ്സ്, പേര് ഡീകാപ്പിറ്റേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക. ബോട്ടണിയിൽ ഓരോരോ ടേംസ്, നമ്മൾ അറ്റം വെട്ടുന്നതിന് ഡീകാപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. യൂഷ്വലി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലാറ്ററൽ ബഡ്സ്. ഉണ്ടോ, ദിസ് ഇസ് വൈഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി അപ്ലൈഡ്. നമ്മൾ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്, ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ്. അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള സ്റ്റെമ്മ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും. അവരെന്താ ചെയ്യണേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വെട്ടി നിർത്തി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ടീയുടെ ടെൻഡർ ലീവ്സ് ആണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെൻഡർ ലീവ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പുതിയ മുളകൾ വരണ്ടേ, പുതിയ ബഡ്സ് വരണ്ടേ. ആ ബഡ്സ് വരണമെങ്കിൽ അവർ മോൾ ഭാഗം വെട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഉണ്ടോ, ഇറ്റ്സ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്താ, ഹെഡ്ജ് മേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ടീ പ്ലാന്റേഷൻസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഹെഡ്ജ് മേക്കിംഗ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പം നമ്മൾ മതിൽ കെട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നല്ല പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, ബുഷ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് വെട്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് മേക്കിംഗ് വാട്ട് കോമ്പൗണ്ട് വാൾസ്. കോമ്പൗണ്ട് വാൾസ് ഉണ്ടാക്കണേക്കാളും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഫെൻസിങ്, നല്ല ഷേപ്പിലുള്ള ഫെൻസിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ, ഇതേപോലെ നമ്മൾ നല്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. അത് മേടിച്ചിട്ട് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം വെട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ, താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബുഷ് പോലെ അതൊരു ബൗണ്ടറി പോലെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹെഡ്ജ് മേക്കിംഗ്. പിന്നെന്താ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കേസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ് നമ്മൾ കളയാണ് ചെയ്യണേ, ആൻഡ് യു ആർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് വാട്ട്, സൈറ്റോകൈനിൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷനും കൂടി ഓക്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Auxin also induce parthenocarpy, very important. കണ്ടോ, induce parthenocarpy. Example in tomatoes. പിന്നെ അടുത്ത ജോലി എന്താ, they are widely used as herbicides. നോക്കൂ, ഞാൻ പറഞ്ഞു 2,4-D ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതാ സിന്തറ്റിക് ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ അതിനെ വീഡിസൈഡ്, ഹെർബിസൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഏത്, widely to kill dicotyledonous weeds. means what, നമ്മളുടെ ഒരു നെൽപ്പാടത്ത് കുറേ തൊട്ടാവാടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. നെൽപ്പാടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ പാത്വേ ഇടും അല്ലേ, നമുക്ക് അതിനിടെ കൂടെ ഒക്കെ നടക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നിറച്ച് എന്താ, തൊട്ടാവാടി, അതുപോലെ മറ്റു പല ചെടികൾ, വിച്ച് ആർ മെയിൻലി ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ്, വളരാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈസ് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ us ടു മാനുവലി ഡീവീഡ് ദം? നമ്മൾ അതിന് വീഡ്സ് എന്നാണ് പറയുക, WEEDS, വീഡ്സ്. ഡൈക്കോട്ട് വീഡ്സ് ആണ് അതെല്ലാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അൺവാണ്ടഡ് പ്ലാന്റ് ആണോ? അല്ല, ഒരു അൺവാണ്ടഡ് പ്ലാന്റ് ആണ്, അല്ലാണ്ട് യൂസ്ലെസ് പ്ലാന്റ് അല്ല വീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അൺവാണ്ടഡ് പ്ലാന്റ് ഇൻ എ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ്, ഒരു ക്രോപ്പ് ഫീൽഡിൽ വളരുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ വീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ കൈകൊണ്ട് പറിച്ച് കളയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല. കാരണം ബിക്കോസ് പാഡി ഫീൽഡൊക്കെ ഏക്കേഴ്സിലാണ് അവർ കൃഷി ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് നമുക്ക് മാനുവൽ ഡീവീഡിങ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി. സോ വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു, ദേ വിൽ സ്പ്രേ ദ 2,4-D സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, അവിടെയുള്ള ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം എന്താ പറയുക, ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും, ഡീകേ ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ബാക്കി എന്താ നിൽക്കുക, മോണോക്കോട്ട്, റൈസ് മോണോക്കോട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെയിൻ നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് മോണോക്കോട്ട് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ മോണോക്കോട്ടിനെ യാതൊരു രീതിയിലും എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ദ സെയിം തിങ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗോൾഫ് കോർട്സ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഗോൾഫ് കോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന കോർട്സാണ്. അവിടെ ലോൺ ഉണ്ടാവും, ഗ്രാസ് ലോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഗ്രാസ് ലോണിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഡൈക്കോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് വളരും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഈസി ഫോർ മാനുവൽ ഡീവീഡിങ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, യൂണിഫോം ആയിട്ട് 2,4-D സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഗ്രാസിന് പ്രശ്നമില്ല, ബിക്കോസ് ഗ്രാസ് ഇസ് മോണോക്കോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഡൈക്കോട്ട് വീഡ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കെമിക്കലാണ് 2,4-D, which is a synthetic auxin. ഇനി it is used to prepare weed-free lawns by gardeners. കണ്ടോ, auxin also controls xylem differentiation and helps in cell division. Another use in plant, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റിൽ എന്താ ചെയ്യണേ, പ്രിമച്വർ ഫ്രൂട്ടിനെ ഫോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും മെച്യൂർ ആവുമ്പോൾ അതിനെ ഫോൾ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു ആര്, ഓക്സിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിലുള്ള അതിന്റെ വേറെ ഒരു ജോബാണ് എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത്, സൈലം ഡിഫറൻസിയേഷൻ.
കേട്ടോ. ഇത് പ്ലാന്റിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ അതിന്റെ ജോലിയാണ്, നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല. മനസ്സിലുണ്ടോ? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ ഓക്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ഓക്സിന്റെ ഫങ്ഷൻസിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഡൂയിങ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലാന്റ്, അത് ഒരു പോർഷനിൽ എഴുതുക. ആൻഡ് ഹൗ വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് കൊമേഴ്സ്യലി, അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഹോർമോൺസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ. നൗ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഗിബർലിൻസ്. ഗിബർലിൻസ് എന്താ? ഗിബർലിൻസ് ആർ അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടറി PGR. മോർ ദാൻ 100 ഗിബർലിൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മെയിൻലി എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് സച്ച് ആസ് ഫംജൈ ആൻഡ് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്നു. ദേ ആർ ഡിനോട്ടഡ് ആസ് G1, GA2, GA3. പക്ഷെ GA3 ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. Was one of the first gibberellins to be discovered and remains most intensively studied form. Kando? All GAs are acidic, gibberellic acid. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. They produce a wide range of physiological responses. എന്തൊക്കെയാണ്? Their ability to cause increase in length of the axis is used to increase in the length of grape stalks. അപ്പോൾ നോക്കൂ, it's an application. പ്ലാന്റിലെ ഒരു ജോലി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആക്സിസ് കൂട്ടും. നമ്മൾ അതിന് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യണേ? Increase the length of the grape stalk. Gibberellins cause fruits like apple to elongate and improve its shape. ആപ്പിൾ നമുക്കറിയാം തലാമസ് ആണ് അല്ലേ? തലാമസ് അല്ലാണ്ട് ആപ്പിൾ ഒരു ട്രൂ ഫ്രൂട്ട് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഒരു പോർഷൻ അല്ലേ. അപ്പൊ സ്റ്റോക്കിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിന്റെ സൈസും കൂടും, കണ്ടോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ആപ്പിൾ. Then they also delay senescence. കേട്ടോ. Thus fruits can be left on the tree longer so as to extend the market period. ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഓക്സിനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ എടോ. പക്ഷെ ഓക്സിനിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? നമുക്കറിയാം, ഫാർമേഴ്സിന് എന്ത് വേണം? എല്ലാ മാവും പോലത്തെയും മാങ്ങ ഒരുമിച്ച് പഴുത്ത് കിട്ടിയാലേ അവർക്ക് അത് ഒരുമിച്ച് പ്ലക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ബിക്കോസ് പ്ലക്കിംഗ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. അത് അപ്പോൾ ഒരു മാവിലത്തെ മാങ്ങ ഈ മാസം പഴുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മാവിലത്തെ മാങ്ങ പിന്നത്തെ 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് പഴുക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ ദം ടു ഗീവ് ദ ലേബർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച്, അപ്പോൾ ചിലതിന്റെ സെനസെൻസ്, അതായത് ആ ഗ്രോത്തിനെ അവരൊന്ന് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഗിബർലിക് ആസിഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് എന്തുണ്ടാവും? ദസ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദ ട്രീ. കണ്ടോ, ഫ്രൂട്ട് പെട്ടെന്ന് പഴുക്കാണ്ട് ട്രീയിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാ, നാച്ചുറൽ അല്ല. മറ്റേത് ഓക്സിൻ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏത്? ഫ്രൂട്ടിനെ നിലനിർത്താനും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ടിനെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴാനും സഹായിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ. ദാറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്. ഗിബർലിൻസിന്റെ കേസ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. സോ ആസ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് പീരീഡ്. കണ്ടോ, നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം മാർക്കറ്റ് പീരീഡിന് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗിബർലിക് ആസിഡ്. സോ ദാറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ദെയർ ഓൺ ദി ട്രീ. എന്താ കാരണം? ബിക്കോസ് ദേ ഡിലേ സെനസെൻസ്. ഏജിങ്ങിനെ അവർ പതുക്കെ ആക്കും, ഡിലേ ആക്കും, സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല. അവർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ അവരൊന്ന് സ്ലോ ആക്കി പിടിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. GA3 ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ദ മാൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ ബ്രൂയിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. മാൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഗ്രെയിൻസിനെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഈസ്റ്റ് ഇടുന്നു. ഈസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് അതിനെ എന്താ പറയുന്നത്, ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഫെർമെന്റഡ് ബ്രോത്തിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം ബ്രൂയിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വിസ്കി, ബ്രാൻഡി, റം ഇങ്ങനെയുള്ള ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബൈ ബ്രൂയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ്. സോ ദാറ്റ് മാൾട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ഇസ് ഓൾസോ മെയ്ഡ് ഫാസ്റ്റ് ബൈ യൂസിങ് വാട്ട്? ഗിബർലിൻസ്. ഇനി ഷുഗർ കെയിൻ സ്റ്റോർസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. നമുക്കറിയാം ഷുഗർ കെയിൻ സ്റ്റെമ്മിലാണല്ലോ, അപ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിന്റെ ലെങ്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ yield കൂടും. സ്പ്രേയിങ് ഷുഗർ കെയിൻ ക്രോപ്പ് വിത്ത് ഗിബർലിൻസ് increases the length of the stem, thus increasing the yield as much as 20 tons per acre. അത്രയും ഡിഫറൻസ് വരെ കാണുന്നുണ്ട്. Spraying juvenile conifers with gibberellic acid hastens the maturity period, thus leading to early seed production. Conifers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതൊക്കെയാണ്? ഇത് ജിംനോസ്പേംസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ജിംനോസ്പേംസിന് വളരെ പതുക്കെ അത് ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ഗാർഡനിൽ ഒരു ജിംനോസ്പേം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ, മറ്റുള്ള ആൻജിയോസ്പേംസ് ഒക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ പതുക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ക്ഷമത്തിരി കുറവായതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗാർഡനിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് കാണണമല്ലോ. അപ്പം ഗാർഡനേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? അവര് ഈ എന്താണ് ജുവനൈൽ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കോണിഫേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ ഗിബർലിക് ആസിഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വളരും. ഓക്കെ. ദെൻ ഗിബർലിൻസ് ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട് ബോൾട്ടിംഗ്.
internode elongation thus prior to flowering in beet, cabbages and many plants with rosette habit. താഴെ വളരുന്ന, അതായത് കാബേജ്, കോളിഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഹൈറ്റ് അധികം ഇല്ലാണ്ടാണല്ലോ വളരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നോർമലി കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ അത് ബഡ്സ് വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് പൊട്ടിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. സപ്പോസ് നമ്മളൊരു കോളിഫ്ലവർ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഫാർമേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ, കുറച്ച് കോളിഫ്ലവറിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തും. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ ഈ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ബ്ലൂം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബ്ലൂം ചെയ്യണതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നല്ല തിക്കല്ലേ, സ്റ്റോക്ക് അല്ലേ, അത് മുകളിലോട്ട് വളർന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ആ പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. കൊച്ചു കൊച്ചു പൂക്കളാണ്, അത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഹൈറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും, എന്നിട്ട് വിരിയും. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ, ഈ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ വളരെ താഴ്ന്നു വളരുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പോളിനേറ്റേഴ്സ് അട്രാക്ട് ചെയ്യണം വേണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്താണ് പറയണേ, ദിസ് ബോൾട്ടിങ്, ഇന്റർനോഡ് ഇലോങ്ങേഷൻ ജസ്റ്റ് പ്രയർ ടു ഫ്ലവറിങ്. ഫ്ലവറിങ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇന്റർനോഡ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന്റെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോൾട്ടിങ്. ഓക്കെ, അതെവിടെ ഇതിലെ കാണുന്നത്, ബീറ്റ്, then cabbages and many plants with rosette habit എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ താഴെ പടർന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അധികം ഹൈറ്റ് വെക്കാതെ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സിനാണ് റോസറ്റ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, then cytokinins. Cytokinins have specific effects on cytokinins means cell division, cytokinesis, and we discovered as kinetin, a modified form of adenine purine from the autoclaved herring sperm DNA. herring എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫിഷ് അതിന്റെ സ്പേംസിന്റെ DNA നിന്നാണ് നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തത് കേട്ടോ. കൈനറ്റിൻ ഡസ് നോട്ട് നാച്ചുറലി ഒക്കർ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ്. മനസ്സിലാക്കുക, കൈനറ്റിൻ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇല്ല. പ്ലാന്റ്സിനകത്തുള്ളത് സൈറ്റോകൈനിൻ ആണ്. Search for natural substances with cytokinin-like activities led to the isolation of zeatin from corn kernels. കോണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിയാമേസ്. ഇതാണ് കോണിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം, അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ സിയാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ആൻഡ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക്. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ സിമിലർ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified. Natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occurs. For example, root apizes, developing shoot buds, young fruits, etc. It helps to produce new leaves, chloroplast in leaves. So which hormone is responsible for the promotion or increased number of chloroplast in leaves? ഏത് ഹോർമോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ cytokinin. Lateral shoot growth and adventitious shoot growth formation. Cytokinins help overcome apical dominance. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് apical dominance. They promote nutrient mobilization which help in delay of leaf senescence. നമ്മൾ നേരത്തെ ഗിബർലിക് ആസിഡിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു PGR synthesize large amounts in the tissues undergoing senescence and ripening fruits. Influences of ethylene on plants include horizontal growth of seedlings, swelling of the axis and apical hook formation in dicot seedlings. If you remember, നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡയഗ്രാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, apical hook formation. കണ്ടോ? So this is what they are describing it. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? എത്തിലിൻ ഹോർമോൺ ആണ്. എത്തിലിൻ promotes senescence and abscission of plant organs, especially of leaves and flowers. Ethylene is highly effective in fruit ripening. It enhances the respiration rate during ripening. This increase in the rate of respiration is called as respiratory climatic. See, നമുക്ക് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒരു ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും എന്ത്? എത്തിലിൻ ഹാസ് സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് വാട്ട്? റൈപ്പനിങ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, കസിൻസ് അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് റെസ്പിറേഷൻ കൂടും. ആ ഇൻക്രീസ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ടെക്നിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ക്ലൈമാറ്റിക്. അപ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി ക്ലൈമാറ്റിക്കിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺ ഏതാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എത്തിലിൻ. ഓക്കെ, ഇനി എത്തിലിൻ ബ്രേക്സ് സീഡ് ആൻഡ് ബഡ് ഡോർമൻസി. മനസ്സിലാക്കുക, എത്തിലിൻ ഇതിന്റെ ഡോർമൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? അതിനെ ഇത് മുളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു.
ഇനീഷ്യേറ്റ്സ് ജെർമിനേഷൻ ഇൻ പീനട്ട് സീഡ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബീനിന്റെ സീഡിന്റെ കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ടത്. കണ്ടോ, പീനട്ട് സീഡ്സിന് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്പ്രൗട്ടിങ് ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം മഴക്കാലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉരുളൻകിഴങ്ങ് മേടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുളച്ചു നിൽക്കുന്ന കാണാം. അതിനും റീസൺ എന്താണ്? എത്തിലിൻ ഗ്യാസ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എത്തിലിൻ പ്രൊമോട്ട്സ് റാപ്പിഡ് ഇന്റർനോഡ് ആൻഡ് പിറ്റിയോൾ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻ ഡീപ്പ് വാട്ടർ റൈസ് പ്ലാന്റ്സ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം തോന്നാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ എക്സാമിനേഷൻ, നോക്കൂ, എത്തിലിൻ പ്രൊമോട്ട്സ് റാപ്പിഡ് ഇന്റർനോഡ് ഓർ പിറ്റിയോൾ ഇലോങ്ങേഷൻ. നമ്മൾ ഇന്റർനോഡ് ഇലോങ്ങേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഒക്കെ ഗിബർലിക് ആസിഡിനല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദാറ്റ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഗിബർലിക് ആസിഡ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എന്തിന്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡീപ്പ് വാട്ടർ റൈസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നെൽച്ചെടികൾ കാണുന്ന ഫീൽഡിൽ വെള്ളം നിൽക്കണം അല്ലേ? പക്ഷെ എന്താ, മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് അൺടൈംലി റെയിൻ ഓർ ഇംപ്രോപ്പർ ഇറിഗേഷൻ എന്ത് സംഭവിക്കും? വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ കൂടും. അന്നേരം ഈ റൈസ് പ്ലാന്റ് മുങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് സെൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ ഇന്റർനോഡ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും. മനഃപൂർവ്വം നാച്ചുറലി ഒരു ഇന്റർനോഡ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആരാണ്? എത്തിലിൻ ആണ്. ഉണ്ടോ? അപ്പൊ എത്തിലിൻ ഡീപ്പ് വാട്ടർ റൈസ് പ്ലാന്റിന് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇനി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് leaves upper parts of the shoot to remain above water. കണ്ടോ? Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption surface. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. റൂട്ട് ഹെയർ ഫോർമേഷന് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ചോദിക്കാം. Then ethylene is used to initiate flowering for synchronizing fruit set in pineapples. അപ്പോൾ പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ഇലകളെല്ലാം കത്തിക്കാറുണ്ട്. പണ്ട് കത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇറ്റ് ഹാസ് എ നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ടു എമിറ്റ് എത്തിലിൻ. കാരണം നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നത് ഇലകളാണ്. അപ്പോൾ ദേ ആർ നത്തിങ് ബട്ട് ഹൈഡ്രോകാർബൺസ് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദി ഗേഷ്യസ് കമ്പോണന്റ് ഇസ് എത്തിലിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഫ്ലവറിങ്. കേട്ടോ, ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സയന്റിഫിക് ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്കിന് എന്താണ്, എത്തിലിൻ ഗ്യാസ് ഹെൽപ് ടു പ്രൊമോട്ട് വാട്ട് സിങ്ക്രണൈസിങ് ഫ്രൂട്ട് സെറ്റ് ഇൻ പൈനാപ്പിൾസ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഡ്യൂസസ് ഫ്ലവറിങ് ഇൻ മാംഗോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഇതാണ് ആ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാവുകളും ഒരുമിച്ച് പൂക്കും. ഇത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ്, എത്തിലിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ബി സോ. Then since ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture. The most widely used compound as source of ethylene is ethofone. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എപ്പോഴും നമുക്ക് എത്തിലിൻ ഗേഷ്യസ് ഫോമിൽ കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ പൗഡർ ഫോമിലാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നത്. എന്താണ് ethofone? Ethofone is an aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene. കണ്ടോ, ethofone നമ്മൾ മേടിക്കുന്നു, വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അതിന്റെ താഴെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, പ്ലാന്റ്സ് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, റെഡിയായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്തിലിൻ ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. കേട്ടോ. Then ethofone hastens fruit ripening in tomatoes, apples and accelerates absorption in flowers and fruits, thinning of cotton, cherry, walnut, etc. So that നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്ലക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്. കേട്ടോ, അപ്പോൾ അതിനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൈപ്പൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് എത്തിലിൻ. ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ കുക്കുംബേഴ്സ്. കണ്ടോ, ഇത് അടുത്ത കാര്യം. കുക്കുംബേഴ്സിൽ എന്താണ്? യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുക്കുംബർ പ്ലാന്റ് വളർത്തി കുറേ പൂക്കൾ വെറുതെ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈൽഡ് കിട്ടുള്ളൂ. കേട്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എത്തിലിൻ ഹോർമോൺ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അവിടെ ഈൽഡായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, right. So that is about ethylene. Next, last one is abscisic acid. As mentioned earlier, abscisic acid was discovered for its role in regulating abscission and dormancy. But like other PGRs, it also has another wide-ranging effects. It acts as general plant growth inhibitor. And an inhibitor of plant metabolism. മൊത്തത്തിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് abscisic acid. Inhibits seed germination. കണ്ടോ, ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് സീഡ് ജെർമിനേഷൻ. ABA stimulates closure of stomata and increases the tolerance of the plants to various kinds of stresses. Therefore, it is also called as stress hormone. കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ abscisic acid പ്ലാന്റിനെ ഭയങ്കര വെള്ളം ഇല്ലാത്തൊരു സമയമാണെങ്കിൽ സ്റ്റൊമാറ്റൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. സോ ദാറ്റ് ദ പ്ലാന്റ് ക്യാൻ സേവ് വാട്ടർ. കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഹോർമോണായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു സ്ട്രെസ് ഹോർമോണാണ്. പ്ലാന്റ് പല നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷനിലും സർവൈവ് ചെയ്യണമല്ലോ.
അപ്പോൾ ആ നാച്ചുറൽ, അതായത് അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻസിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പ്ലാന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ്. അത് സ്ട്രെസ്സിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഏത്? അബ്സസിക് ആസിഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ. അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് വരുത്തുന്ന ഹോർമോൺ അല്ല, സ്ട്രെസ്സിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഹോർമോണാണ് ഏത്? അബ്സസിക് ആസിഡ്. ABA plays an important role in the seed development, maturation and dormancy. Okay, കളറിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇവിടെ. Anyway, by inducing dormancy, ABA helps seeds to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. ഉണ്ടോ? ആ സമയമൊക്കെ അതിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു. In most situations, ABA acts as antagonistic to GA. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗിബർലിക് ആസിഡ് സീഡ് ജെർമിനേഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്സസിക് ആസിഡ് സീഡ് ജെർമിനേഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. മിക്കവാറും കേസസിൽ ഗിബർലിക് ആസിഡും അബ്സസിക് ആസിഡും ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്, വി മേ സമ്മറൈസ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി ആൻഡ് എവറി ഫേസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, one or the other PGR has some role to play. Such roles could be complementary or antagonistic. These could be individualistic or synergistic. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, എന്നാൽ ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ കേസസ് ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം മാത്രം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരു ഹോർമോൺ നമ്മളിപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഓക്സിറ്റോസിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ചില കേസിൽ അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചില ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു സിനർജിസ്റ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, then similarly there are a number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect that event, that is dormancy in seeds, buds, abscission, senescence and apical dominance. So പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. Remember the role of PGR in only one kind of intrinsic control. It is just one kind of intrinsic ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു ജനറ്റിക് ബേസിസ് ഉണ്ട്, ഹോർമോണൽ ബേസിസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോർമോണൽ ബേസിസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ along with genomic control and extrinsic factors, they play an important role in the plant growth and development. Many of extrinsic factors such as temperature and light control plant growth and development via PGR. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റും കൂടെ ഇതിന്റെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിനും കൂടെ ഇതിൽ വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. Some of such events could be vernalization, flowering, dormancy, seed germination and plant movements. അപ്പോൾ vernalization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? vernalization കേട്ടോ, it is effect of low temperature on flowering. Okay, effect of low temperature on flowering, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് vernalization, right? Then dormancy നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം, ടെമ്പററി ഇനാക്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണെന്ന് അറിയാം. സീഡ് ജെർമിനേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. പ്ലാന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയും. എന്താണ്? ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. എന്താണ് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? It is either towards or against the stimulus. For example, hydrotropism, phototropism, geotropism അല്ലേ. നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടച്ച് മീനോട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ വാടും, പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലല്ല പോവുക. നേരെ മറിച്ച് ഫോട്ടോട്രോപ്പിസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ലൈറ്റിന്റെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ ടുവേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് അല്ലേ. അവിടെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് ട്രോപ്പിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയറക്ഷൻലെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? നാസ്റ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ ടേംസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. We shall discuss briefly the role of light and temperature, both of them, the intrinsic factors on initiation of flowering. Okay, അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ആയിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇൻ യുവർ പ്രീവിയസ് എഡിഷൻ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വി ഷാൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്കസ് ദ റോൾ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോൾ ഓഫ് ലൈറ്റിന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് വാട്ട്? വെർണലൈസേഷൻ. ഇത് രണ്ടും ഡിസ്കഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റഡ് ആണ്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദേ മേ നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ യുവർ NEET examination. Okay, so with that we complete the first year syllabus. So I hope it might be a useful session for you. So please see the things clearly, and if you have any doubt, put that in the comment box so that we can refer to that and answer your
queries in the future classes. Okay, so thank you all.